على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول ومامون جالبة لكل خير ودافعة من كل شر وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي المحفوظين وأهل بيتي وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين أولي الهداية والتمكين. ثم إلى أرواح أخوانهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين. من أرواح الملائكة والمقربين الكروبيين عليهم الصلاة والسلام. ومن أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين. أن الله عند درجات في الجنة ويعرفون بأنوارهم وصورهم وعلومهم وعدعنهم وبركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم ومدنا بمددهم. شهود الله لهم الفاتحة. نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وأخواتنا ومشايخنا سندنا وثبتنا سوسن حضرة الشيخ الوالي. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة فانبأ نصورهم عليهم وعلى الكرم الكرامات ومدنا بمددهم. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواحهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين مشارك الأرض المغاربها من يمينها للشمال المقافين الأقاف من دون آدم إلى مكان يغفرهم ورحمهم لدرجاتهم. أرواح من ذكر في هذا الكتاب العظيم. شهود لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوسن الله حضرة سيدنا الإمام العارف الله الحبيب الزين. شهود الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني وأرده علي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتواكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير جاء البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير جاء البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير جاء البشير النذير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علي فتى قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأسلي لي العلانية وسريرة واجعل لي مما يدعو إليك على بصيرة. ربي زدني علما وواسع لي في الرزق وبارك لي فيما رزقتني واجعل لي محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah,
anak-anak Buya yang Buya cintai, dan juga segenap para jamaah, para pecinta, juga para pencari ilmu, para mustami'in, mustami'at yang ikut menyimak pembahasan keilmuan yang agung melalui kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu an wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, yang mana di dalamnya adalah kalam-kalamnya para kekasih Allah, para aulia-aulia kibar, para ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, para imam-imam, dan para siddiqin, para muqarrabin, dan juga dari kalam-kalamnya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali juga di sini mencatat firman-firman Allah jalla jalaluhu wahdah, dan ada juga kalamnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana pembahasan syahriyah, yakni pengajian bulanan ini kita fokus kepada pembahasan tentang thariqah, jalan menuju Allah, tentang jalan menuju Allah, di mana tidak ada tujuan dan cita-cita teragung kecuali menuju kepada Allah, mendekati Allah, dan bertemu dengan Allah. Karena tidak ada keagungan yang hakiki, hanyalah keagungan Allah. Tidak ada zat yang bisa memberikan keagungan, hanyalah Allah. Dan juga yang menghinakan hanyalah Allah. Maka kedekatan dengan Allah adalah pangkat yang tertinggi. Walaupun tidak ada sertifikatnya dari manusia, walaupun tidak diakui oleh manusia, maka tetap hakikat keagungan bagi makhluk ketika bisa dekat dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah, ketika bisa meraih cinta Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah, ketika bisa meraih kasih sayang Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga keberuntungan makhluk ketika mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Khaliknya Jalla Jalaluhu wahdah, untuk bisa sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidaklah bisa kecuali dengan ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu
alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu dicontohi dan dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan uswahnya yang begitu mulia dan dengan mau'izah hasanahnya yang begitu agung dan irsyadat arahan-arahan dari beliau, tarbiyah dari beliau. Tidak akan bisa siapapun manusia sampai kepada Allah tanpa melalui tarbiyahnya, didikannya, arahan-arahannya, tanpa menjalankan wasiat-wasiatnya, nasihat-nasihatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan harus disadari bahwasanya keilmuan yang datang dari Allah dan yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak bisa langsung sampai kepada kita karena kita tidak menerima wahyu dari Allah dan kita tidak menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka caranya adalah kita harus bertemu dengan ulama yang ulama tersebut sudah mendapatkan tarbiyah, sudah mendapatkan didikan dari gurunya, ulama sebelumnya, dan gurunya menerima juga dari gurunya, gurunya menerima dari gurunya, terus sampai ulama yang menerima dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menerima dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak akan bisa sempurna, yakni tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah kecuali menerima didikan daripada orang yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah terlebih dahulu. Dan juga tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui tarbiyahnya guru ulama yang ulama tersebut murabba di samping murabbi, yakni yang ulama tersebut sudah lebih dulu beliau bisa menjalankan apa yang diisyaratkan, apa yang diwasiatkan, apa yang dinasihatkan oleh Allah
dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-gurunya yang murabbi dan murabba. Murabbi itu yang mampu mentarbiyah, murabba adalah yang mendapatkan tarbiyah daripada murabbi sebelumnya, daripada guru sebelumnya. Karena untuk bisa sampai kepada martabat keilmuan tidak akan mungkin bisa kecuali melalui bimbingan alim yang berilmu. Tidak akan sampai juga si murid kepada maqam kedudukan al-amil yang bisa mengamalkan kepada ilmu tersebut kecuali melalui pendidikan ulama yang amil, ulama guru yang sudah mengamalkan kepada ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak akan bisa sampai si murid kepada maqam at-takhalluq bi akhlaqillah wa akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni maqam berakhlak dengan akhlaknya Allah dan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui bimbingan gurunya yang sudah mutakhalliq bi akhlaqillah, yang sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, wa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula si murid tidak akan sampai kepada maqam musyahadah, maqamul ihsan. Maqam ihsan, ya, yakni pertama-tama maqam rasa. Rasa dilihat oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, rasa diatur oleh Allah, rasa diurus oleh Allah, rasa dirajai oleh Allah jalla jalaluhu wahda, rasa disayang oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Rasa kebersamaan dengan Allah jalla jalaluhu wahda. Ada rasanya. Keberadaan Allah ada rasanya. Kedekatan Allah ada rasanya. Dan juga perbuatan Allah juga ada rasanya. Semua makhluk Allah oleh Allah lah diciptakan, oleh Allah diurus, oleh Allah diatur, dibolak-balik oleh Allah, dirajai oleh Allah, dilihat, diketahui, disaksi, didengar oleh Allah. Dimanapun makhluk berada, kapanpun makhluk berada. Nah, maqam ihsan yang pertama adalah rasa. Nah, untuk bisa hadir rasa di hati seorang murid juga harus mendapatkan bimbingan dari gurunya yang sudah sampai kepada maqam ihsan. Dan juga ihsan yang paling tinggi adalah musyahadahnya hati, menyaksinya hati kepada nur tajalli Allah jalla jalaluhu wahdah. Nah, setelah terbukanya semua hijab-hijab yang menghalangi hati si hamba dengan Tuhannya, maka melihatlah hati si hamba kepada Tuhannya. Sampailah hati si hamba kepada Tuhannya jalla jalaluhu wahdah. Ya, ini makom yang tertinggi. Apalagi makom ini
maka sangat dibutuhkan secara doruri ya mendapatkan tarbiyah khusus dari mursyid kamil yang sempurna, yang ma'rifat kepada Allah, al-wasil, yang sudah sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah, Allah, Allah. Tidak bisa hanya dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, hatta kitab-kitab para arifin, hatta Al-Quranul Karim, firman Allah, hatta sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak bisa untuk sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tapi harus melalui tarbiyahnya Syekh Al-Mursyid, guru yang terus memberikan irsyadat, memberikan arahan, membimbing kepada muridnya. Dari mulai bimbingan irsyadat qalbiyah ya, sampai irsyadat amaliyah badaniyah zahirah. Irsyadat kepada pengamalan badan yang zahir dan ucapan yang zahir. Allah. Namun semua al-arif billah yang ma'rifat kepada Allah ketika mentarbiyah murid-muridnya, maka pasti akan mendahulukan mengobati dulu hatinya si murid dari semua penyakit-penyakit hatinya, dan juga membersihkan hatinya dari semua najis-najis hatinya. Yang mana penyakit-penyakit hati itu adalah sifat-sifat yang tercela. Yang mana sifat yang tercela yang paling besar sekali, yang paling bahaya sekali adalah kufur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, musyrik kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu setelah itu adalah sifat-sifat yang buruk yang lainnya, yang sangat banyak sekali, yang mana manusia tidak akan bisa secara langsung seluruhnya bisa hilang dalam waktu yang singkat, tidak akan bisa. Ini perlu riyadhah, ya, ini perlu latihan, ya, perlu rajin terus membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, diperangi oleh kita sendiri, dilawan oleh kita sendiri dengan memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah, memohon kekuatan dari Allah. Nah, terus dibina hati kita. Setiap sifat-sifat yang tercela ketika dibersihkan oleh kita, maka akan berganti sifat yang tercela itu menjadi lawannya, yakni jadi sifat yang terpuji sebagai lawannya. Maka siapa yang sudah bisa membersihkan jiwanya dari semua sifat yang tercela, maka secara otomatis terbentuklah di dalam jiwa sifat-sifat yang terpuji. Kenapa para arifin mendahulukan
membersihkan dulu jiwa dari semua najis-najisnya, menyembuhkan dulu hati dari semua penyakit-penyakitnya, karena semua perbuatan dan ucapan manusia yang zahir, baiknya dan buruknya, itu semua hanya merupakan perpanjangan daripada kebaikan keburukan sifat-sifat yang ada di hatinya. Maka segala kebaikan yang nampak di muka bumi dan keburukan yang nampak di muka bumi, kerusakan-kerusakannya, yang mana itu semua dari sebab tangan-tangan manusia, dari sebab pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan manusia, ucapan-ucapan manusia, dan ucapan manusia dan perbuatannya yang zahir, semua berasal dari sifat-sifat hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika sudah baik, sudah sembuh jiwanya, kan, hatinya dari penyakit-penyakitnya, yakni dari sifat-sifat yang tercela, maka saluhal jasad kulluh, semua jasad, yakni seluruh perbuatan jasad termasuk ucapan lisan pun akan baik. Semuanya akan baik, semuanya akan sehat, semuanya bahkan bisa menimbulkan kebaikan dan menimbulkan kesehatan kepada yang lainnya, melahirkan insyaallah kebenaran, dan juga melahirkan semua sifat-sifat yang baik, yang zahir, ucapan-ucapan yang baik, yang zahir. Maka lahirlah warna-warni kebaikan dalam kehidupan manusia, dan kebenaran, amal soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh, pengabdian kepada Allah, ketaatan kepada Allah, warna-warni ibadah akan nampak, Masya Allah, kebaikan kepada sesama, kasih sayang kepada sesama akan nampak, saling sayangi, saling cintai, saling kasih, Masya Allah, saling dukung, saling bantu, Masya Allah, saling hormati Allah. Maka lahirlah keindahan ajaran Allah dalam kehidupan hamba-hambanya di muka bumi. Karena apa? Karena bersihnya hatinya, karena sehatnya hatinya. Semua berawal dari situ. Tidak ada permusuhan, Masya Allah. Tidak ada penindasan-penindasan, tidak ada kezaliman-kezaliman, tidak ada ketidakadilan, tidak akan ada. Tidak ada ucapan-ucapan yang buruk, tidak ada ucapan-ucapan yang di dalamnya menceritakan, mengungkap keburukan, kejelekan, kekurangan orang lain, hatta kekurangan binatang sekalipun, hatta kekurangan makhluk Allah sekalipun, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apa saja, tidak akan ada dalam ucapan orang yang hatinya sudah sembuh, yang dalam ucapannya itu ada ejekan-ejekan, ada cacian-cacian, Masya Allah, Masya Allah, ada ungkapan tentang kejelekan yang lain, bukan cuma manusia, bukan cuma sesama muslim, tapi sesama ciptaan Allah. Tidak berani
mengejek kepada binatang, tidak berani mengejek kepada tumbuh-tumbuhan, tidak berani mengejek kepada apa saja ciptaan Allah. Karena hati yang sehat akan terkait dengan Allah. Hati yang sembuh, ya, yang sehat, sekali lagi hati yang sehat, yang bersih akan terkait terus dengan Allah, sehingga hatinya akan selalu menatap Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kan? Dan hatinya meyakini bahwa semua makhluk, semua alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, segalanya diperbuat oleh Allah. Jadi oleh hati orang yang suci hatinya, ya, ketika melihat makhluk ini akan terlihat pekerjaan Allah. Allah sedang berbuat. Akan terlihat, Masya Allah, kasih sayang Allah akan terasa, karena hatinya sendiri diatur oleh Allah, rasanya sendiri diciptakan oleh Allah, jasadnya, ruhnya, semua sifat dan perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri diciptakan dan diatur oleh Allah, sehingga terasa. Af'alullah fi nafsihi, perbuatan Allah dalam dirinya itu sudah terasa sekali. Bagaimana mungkin lisan orang yang hatinya sudah bersih, yang terkait hatinya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu berani mencaci ciptaan Allah? Dan ini ciptaan Allah, baik buruknya semua oleh Allah. Dan Allah. Lalu para guru yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah ketika mentarbiyah muridnya, lalu mentarbiyah juga semua amalan-amalan zahirnya, ucapan-ucapan lisannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, agar semua mendapatkan petunjuk Allah. Bagaimana petunjuk Allah kepada kita ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, kan? Ketika kita dalam keadaan sadar, nah, ketika kita usaha cari rizki yang halal, ketika kita bisnis, ketika kita, kan, berumah tangga, ketika kita bergaul dengan sesama makhluk Allah. Allah. Bagaimana cara bergaul, kan? Allah ajarkan kepada kita semua cara bergaul. Bergaul dengan makhluk Allah, baik bergaul dengan makhluk hidup maupun bergaul dengan makhluk yang tak hidup menurut kita, benda-benda mati. Allah. Dan juga bergaul dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Apa yang harus dilakukan ketika bergaul dengan Allah, kan? Apa yang harus diucapkan sehingga ketika ingat bibirnya
orang yang murabba, yang mendapatkan tarbiyahnya seorang guru yang murabbi, lisannya selalu basah dengan warna-warni kalimat thayyibah, dengan Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan doa, kan? Lalu ketika bertemu dengan sesama, lisannya basah dengan nasihat. Masya Allah, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan mendoakan yang lain. Subhanallah, dengan menyampaikan ilmu-ilmu Allah, nasihat-nasihat Allah, wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau masih bodoh hati, nah maka lisan ini juga terus basah dengan menghafal, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan ilmu-ilmu Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal fatwa-fatwanya para ulama-ulama Allah, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat dari para ulama-ulama Allah dihafal dengan bibirnya, dihafal, lalu dihafal juga oleh hatinya, lalu difahami juga oleh hatinya. Makmur hari-harinya orang yang murabba itu. Dan juga jasadnya makmur dengan sholat, dari mulai sholat yang fardu sampai sholat yang sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, yang sebut rawatib, ya. Masya Allah, sholat witirnya, sholat duhanya, ya, dan juga sholat lain, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tasbih, sholat ketika habis wudu, dan sholat syukril wudu. Ketika masuk ke masjid tidak berani duduk di masjid kecuali sholat dulu 2 rakaat, ya, sholat tahiyatan lil masjid, dan sholat taubat siang dan malam. Allah, 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 Masya Allah. Lalu juga sholat-sholat yang disunnahkan sewaktu-waktu, seperti sholat tarawih, kan? Seperti sholat idul fitri, sholat idul adha, seperti sholat istisqa, ada sholat gerhana, baik khusuf maupun kusuf. Allah. Dan sholat-sholat yang lainnya lagi, ya, makmur badannya, ini orang yang murabba. Lalu orang yang murabba makmur badannya ini juga dengan saum, dari mulai saum yang difardukan sampai saum yang disunnahkan. Saum Senin, Khamis, ini saumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga saum yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah saum Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang seling 1 hari. Kalau Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis tidak, Jumat saum, Sabtu tidak, kan? Terus seling 1 hari. Kalau digabung lebih utama lagi, Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis saum, Jumat saum. Karena Jumat pun di dalam hadis Rasulullah SAW disunnahkan disaum. Cuma tidak bisa hanya Jumat saja,
gabung dengan sebelumnya hari Kamis atau sesudahnya, yakni hari Sabtu. Begitu pula hari Sabtu dan hari Ahad, kalau mau saum itu sunnahnya digabung dengan hari yang sebelumnya atau hari yang sesudahnya. Jadi kalau digabungkan saumnya Rasulullah SAW dan saum Nabi Dawud SAW dan saum hari Jumat, maka dalam 7 hari satu usbu', yakni 7 hari. Kalau istilah kita satu usbu' 1 minggu, satu usbu' itu itu 7 hari. Maka yang tidak saumnya hanya 2 hari, ya, hari Selasa dan hari Sabtu. Karena Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis saum, Jumat saum, baru Sabtu tidak. Ahad saum, Senin saum lagi. Ditambah dengan saum di awal bulan, ya, di tengah bulan, di akhir bulan. Di awal bulan minimal sehari, baiknya 3 hari. Lalu saum di tengah bulan 3 hari, yaitu hari-hari bid, kan? Allah. Yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 13-nya adalah hari tasyrik, maka ulama fuqaha di dalam mazhab Syafi'i diganti dengan tanggal 16-nya. Jadi 14, 15, 16. Lalu di akhir bulan minimal 1 hari, bagusnya 3 hari. Jadi jasad orang-orang yang murabba itu penuh dengan saum. Allah, penuh dengan salat. Bibirnya makmur dengan warna-warni kalimah thayyibah. Bacaan Quran, bacaan salat terus, wirid doa dan sebagainya. Itulah hari-hari orang yang murabba. Hari-hari orang yang terdidik, terbina. Jika ingin sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tidak cukup dengan melakukan yang fardunya saja dan tidak cukup dengan meninggalkan yang sunnah, yang haramnya saja, tapi juga harus melakukan yang sunnahnya dan menjauhi yang makruhnya. Allah. Lalu juga jika memungkinkan istita'ah badan ini melakukan tawaf, banyak tawaf, melakukan umrah, melakukan haji, bolak-balik, umrah lagi, Allah. Dan juga badan ini berangkat ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ke masjid, salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, ya. Dan juga hubungan dengan sesama makhluk. Orang yang murabba, para muridin yang cita-citanya ingin bisa dekat dengan Allah, bisa sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka hatinya juga selalu berbuat ihsan kepada semua makhluk Allah, dan badannya juga selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, ucapannya selalu berbuat ihsan kepada semua makhluk Allah. Akhlak hatinya dengan sesama makhluk Allah begitu mulia, karena dalam hatinya, kalau dibuka alam hatinya, maka akan ditemukan di dada orang-orang yang murabba, hatinya penuh dengan kasih sayang,
kepada semua makhluk Allah, kepada muslimnya, non muslimnya, kepada yang baik kepada dirinya, kepada yang memusuhi kepada dirinya sekalipun, hatinya selalu penuh dengan sayang. Tidak ada kebencian dalam hatinya, tidak ada hasud, tidak ada merendahkan dalam hatinya, tidak ada merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, enggak ada. Subhanallah, tidak ada mendoakan yang lainnya dengan doa-doa yang buruk. Kalau ditemukan alam hatinya, maka akan penuh dengan doa-doa kebaikan bagi semua makhluk Allah, bagi muslimnya, bagi non muslimnya, manusianya, jinnya, bagi binatang sekalipun, ingin semua mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang non muslimnya juga didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah, kan? Terus saja. Ya, ahli maksiatnya didoakan supaya mendapatkan petunjuk Allah, supaya mereka mau bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang bodohnya didoakan supaya mendapatkan ilmu Allah. Allah. Yang sudah baiknya didoakan agar mendapatkan kesempurnaan, disempurnakan oleh Allah imannya, Islamnya sampai kepada martabat ihsan, dan disempurnakan pula di dalam maqam ihsannya dan sampai kepada kematian dalam keadaan sempurna iman, Islam dan ihsan. Ini doanya orang-orang yang murabba, hatinya orang murabba seperti itu. Kalau dibuka alam hatinya orang yang murabba, yang mendapatkan tarbiyah, ya, yang terdidik, Masya Allah, maka akan terlihat di alam hatinya penuh kecintaan kepada Allah, ta'zim, pengagungan kepada Allah, dan ketundukan kepada Allah, sujud hatinya kepada Allah yang tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Allah. Dan juga cinta dan ta'zim dan ketaatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta dan ta'zim, yakin insyaallah kepada semua para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah, para malaikat Allah, para ulama, para syuhada, para solihin, dan juga cinta dan hormat kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, walaupun mereka ahli maksiat. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keimanannya di dalam hatinya, ya, dan kesolehannya dalam dirinya, walaupun hanya satu item saja kesolehannya. Tetap yang dilihat dia ini orang yang beriman, walaupun dia ini pemabuk, penjudi, gitu kan? Walaupun orang ini pelacur, tapi ini orang yang beriman. Artinya di dalam hatinya ada keimanan, dan kita wajib mengagungkan iman, wajib mencintai iman, kan? Insyaallah pahami oleh kita. Dan seburuk-buruknya orang tentu ada kebaikannya. Dari sisi kebaikannya kita mencintainya, dari sisi imannya kita mencintainya, dari sisi keislamannya kita mencintainya. Allah. Bagaimana kepada kekufuran, bagaimana kepada maksiat, maka hati orang-orang yang murabba, hatinya sangat membenci kekufuran, sangat membenci maksiat, baik yang ada di dirinya maupun yang ada di diri orang lain. Dan kekufurannya, sifatnya yang dibenci. Adapun orang-orangnya disayang, sehingga dengan sayangnya terus dibela bagaimana dia agar dia beriman, agar dia tidak menjadi ahli neraka yang abadi, bagaimana agar dia bertobat, kan? Rasa sayangnya akan terus mendorong, ya, sehingga
bangkit mau menyelamatkan orang-orang ahli maksiat. Bagaimana ahli maksiat ini agar bertobat kepada Allah? Bagaimana yang bodoh ini agar mendapatkan ilmu Allah? Terus dicari, didoakan terus. Allah, Allah, Allah. Ini alam hatinya begitu indah. Alam hatinya orang-orang yang murabba. Ketika dilihat alam hatinya, subhanallah, penuh dengan cahaya. Alam hatinya begitu bening, begitu suci. Alam hatinya begitu tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alam hatinya penuh dengan kebaikan kepada semua makhluk Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Ini alam hatinya orang-orang yang murabba. Bagaimana jasadnya dan ucapannya, mulutnya, lisannya, jasadnya penuh dengan kebaikan kepada sesama. Banyak sedekah, ya, banyak jariah, banyak membantu mereka orang-orang yang fakir, yang miskin, orang-orang yang betul-betul lemah membutuhkan bantuan di saat tersebut, di saat itu, kan? Berusaha untuk membantunya. Jika tidak bisa membantu dengan harta, tenaga, kan? Dengan doa. Dengan doa, insyaallah didoakan orang tersebut. Dan Allah, Allah merasa bahagia ketika banyak orang yang minta tolong kepada dirinya. Bukan merasa kesel, ini sudah datang lagi yang bawa proposal, sudah datang lagi ini yang tukang minta-minta. Kemarin datang, sekarang datang lagi. Kesel, tidak boleh kesel. Kalau ada kasih, kalau tidak ada, ya kan, doakan oleh kita, bicaralah dengan baik. Loh, maafkan, kan? Saat ini saya tidak bisa membantu Bapak, membantu Ibu. Saat ini saya sedang banyak keperluan. Saat ini saya juga banyak hutang. Saat ini saya juga, silakan bicara saja. Bicara saja. Karena ketika kita punya hutang, maka kita harus mendahulukan dulu bayar hutang ketimbang sedekah. Iya. Bayar hutang dulu, jangan dulu sedekah ke sana kemari, hutang diabaikan. Kan? Keselnya orang yang punya hak kan kesel seperti kita. Kalau kita minjemkan uang sama yang lain, kan? Janjinya umpamanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih belum bayar juga. Bagaimana sifat manusiawi? Kesel? Kesel. Nah, yang lain juga gitu, kan? Kita bisa sedekah kepada yang lain, tapi hutang yang wajib harus dibayar bikin kesel orang. Itu menyenangkan kepada sebagian, padahal ini sunnah, tapi mengesalkan kepada sebagian lagi, padahal ini wajib. Wajib membayarnya hutang itu. Pahami oleh kita. Kecuali kalau kita hutangnya memang sudah dijadwalkan waktu bayarnya dan kita mampu untuk membayar cicilannya. Lalu ada yang minta-minta ke kita, minta bantuan, ya bantu oleh kita. Kan saya punya hutang, kan hutangnya sudah ditentukan, nanti tiap tanggal sekian saya, dan saya insya Allah bayar kok, kan? Nah, itu bagus, itu bagus. Lalu juga ya, silaturahmi, ya, ziarah kepada orang tua, ziarah kepada guru itu harus diutamakan. Ziarah kepada orang tua, ziarah kepada guru harus diutamakan.
ziarah kepada ulama walaupun kita sudah jadi ulama ya, tapi ingat bahwa di antara amal yang sangat mulia sekali, kebaikan yang sangat hebat pahalanya ketika kita bisa menziarahi para ulama Allah walaupun kita adalah ulama. Hatta para nabi saja, para rasul aja saling ziarahi walaupun beliau-beliau ini nabi, rasul kan. Allah tazawur, saling kunjungi, saling ziarahi. Ini ibadah, ini kebaikan kepada sesama. Lalu saudara-saudara kita kunjungi, saudara-saudara kita yang dekat, ya kan? Saudara-saudara kita ya, seibu sebapak yang syakik, saudara kita yang seibu saja, saudara kita yang sebapak saja kalau ada, kan? Paman-paman kita, bibi-bibi kita, uwa-uwa kita, keponakan-keponakan kita kunjungi oleh kita. Kunjungi. Itu yang harus didahulukan, kan? Harus ada jadwal dalam hidup ini, kan? Tidak boleh fokus saja sholat, baca Quran saja, enggak. Kan yang namanya ajaran Islam itu, masya Allah, kompleks dan sempurna. Hubungan dengan Allah harus terpenuhi, hubungan dengan sesama makhluk Allah pun harus terpenuhi. Usahakan, kecuali kalau kita ma'dzur, kalau kita tidak mampu, lain lagi, kan? Kalau ada darurat urusannya lain lagi ya, tapi selama mampu kenapa tidak dilakukan oleh kita? Kalian ada saatnya tugas dakwah, gitu kan? Dalam 1 tahun umpamanya Ramadan, kalian ke rumah kalian, jalankan itu, tazawur, kunjungi saudara-saudara kita, kunjungi, masya Allah ya. Obrolan-obrolan kita penuhi dengan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, kan? Akhlak Rasulullah SAW dan ajaran beliau, ajaran Allah, mau tidak mau harus dijalankan. Tidak akan mungkin terasa barokahnya, tidak akan mungkin terlihat keindahannya, kesempurnaannya ajaran Islam kecuali setelah diamalkan dengan baik. Ya, kalau tidak diamalkan dengan baik nggak bisa. Atau hanya sebagian saja. Apalagi sebagiannya ini sebetulnya bukan yang urgent, bukan yang primer, bukan yang paling utama, tapi ini yang sekunder. Contoh, jubah. Oh, lebih didahulukan kita pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban. Ini padahal bukan yang primer, ini sekunder. Tapi ketika kita berbicara, malah pembicaraan kita buruk, busuk, malah pembicaraan kita, itu kan, di sana mengungkap kejelekan si A dan si B. Padahal berbicara yang baik itu primer, bukan sekunder. Tapi pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, ini apa? Sekunder ini, kan? Bukan primer. Yang primer, kan, adalah akhlak, kan? Ingat, yang primer adalah perilaku-perilaku yang baik, akhlak yang mulia, ucapan-ucapan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan semua manusia husna, dengan pembicaraan yang baik, bicara yang baik. Linnasi, Allah Ta'ala berfirman linnas, berbicara kepada semua manusia. Artinya bukan kepada muslim saja, bukan kepada mukmin saja, hatta kepada orang kafir yang memusuhi kita, tetap pembicaraan kita harus baik. Masya Allah, bukan kepada orang-orang kafir saja, yang kafir yang memusuhi kepada kita, pembicaraan kita harus baik. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara
ketika bergaul dengan kaum-kaum kafir yang menentang beliau, yang mendustakan beliau, yang memfitnah beliau, yang mendolimi beliau, mendolimi keluarga beliau, mendolimi sahabat beliau, bahkan yang membunuh keluarga beliau dan sahabat beliau. Bagaimana bicaranya Nabi kepada mereka? Apakah kita menemukan pembicaraannya tidak baik? Lah, tapi pembicaraannya qaulan hasana, pembicaraan yang begitu baiknya. Allah, bayangkan ya. Sekarang yang terjadi kepada orang yang muslim saja, yang mukmin saja, yang baik saja bilangnya anjing, kan? Kepada teman sendiri bilangnya anjing, bagong, anjing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW kepada kafir yang memusuhi, yang mendolimi saja pembicaraannya begitu baik, sikapnya begitu baik, raut wajahnya begitu baik. Jangan dianggap bahwa akhlak mulianya Rasulullah SAW hanya kepada sahabatnya saja atau keluarganya saja, lah, tapi kepada semua makhluk Allah, hatta kepada orang-orang kafir yang memusuhinya, yang mendoliminya, yang memeranginya, juga kepada binatang-binatang. Jangan kepada binatang. Nah, hatta raut wajah ketika ketemu dengan binatang. Kenapa? Itu kan ketika bertemu dengan ayam, ayam lari dari kita. Beda. Nah, raut wajahnya beda. Ketika ketemu dengan kucing, lalu kucing lari. Karena raut wajahnya, nah ini menyeramkan nih. Menyeramkan itu kan. Makanya sesungguhnya ajaran Islam itu adalah ajaran hub, ajaran cinta. Sesungguhnya pelet, istilah sekarang ya, pelet, asihan, kan, yang hakiki adanya di dalam ajaran Islam jika diamalkan dengan sebaik-baiknya. Akhlak-akhlak Islam jika diamalkan dengan sebetul-betulnya, maka ini akan menjadi pelet yang peletnya itu tidak akan luntur, kan, dengan panjangnya masa. Tidak akan luntur, ingat, dengan perbedaannya alam. Ketika kita sudah ada di alam kubur, seperti kita cinta kita kepada para nabinya Allah, cinta kita kepada para wali-walinya Allah, orang-orang saleh, walaupun ratusan tahun, ribuan tahun, hati kita tetap cinta. Kita ingin ziarah kepada beliau-beliau. Nah ini apa yang menjadi pelet, ya? Sehingga hati kita terpelet oleh dia, terpikat oleh dia adalah, kan? Masya Allah, ingat, adalah ajaran Islam yang diamalkan oleh beliau-beliau. Ingat, adalah akhlak Islam yang diamalkan oleh beliau-beliau. Kita juga suka kok kepada orang-orang yang akhlaknya baik, yang ucapannya baik, sikapnya baik, Masya Allah, raut wajahnya juga begitu, ya, indah kelihatannya, rapi, bersih, Masya Allah, kan, lemah lembut pembicaraannya, ya. Lalu dia Masya Allah, ya, sering mengunjungi kita, lalu sering membantu kita, dengan ikhlas dia membantu kita, menghubungi kita walaupun hanya dengan SMS, ya, dengan WA, ya, bagaimana kabarnya, dengan doa dan sebagainya, dengan ikhlas dia kepada kita. Bagaimana hati kita, kan, terhadap dia, hati kita akan cinta. Hati kita akan cinta. Begitu pula orang lain akan cinta kepada kita. Ya. Itulah pelet yang sesungguhnya. Gak ada lagi pelet yang paling hebat, pelet yang paling sempurna, yang walaupun ribuan tahun tetap akan hadir di hati orang-orang setelahnya. Allah, malaikat saja terpelet kok, jadi cinta kok, terpelet saja. Allah saja cinta ketika hambanya menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Allah saja cinta. Adakah pelet yang terhebat, yang lebih hebat daripada bisa memelet Tuhannya?
Hah? Kamu cari-cari doa untuk memelet perempuan. Hanya satu perempuannya juga. Kan? Ternyata perempuan yang kamu pelet itu tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Kan? Dan kamu belum tahu bahwa ternyata perempuan itu dan ketika mau sama kamu, bahkan dia akan menjadi sebab kecelakaan kamu, kehinaan kamu di dunia dan di akhirat. Sudah capek-capek kamu melet, puasa segala macam pelet. Kalau mau pelet yang sesungguhnya, jalankan ajaran Allah dan Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, zahir dan batinnya, ikhlas karena Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Nabimu, berakhlaklah dengan akhlak Tuhanmu. Ingat, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabimu, lakukan apa yang diperintahkan dilakukannya oleh Tuhanmu dan Nabimu. Tinggalkan, jauhi apa yang dilarang dilakukannya. Ingat, jauhi apa yang dilarang oleh Tuhanmu, oleh Nabimu. Zahir dan batin. Penuhi hatimu dengan kasih sayang dan cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Penuhi hatimu dengan cinta kan, kepada Tuhanmu dan kepada Nabimu, dan kepada semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kepada para nabi, para rasul, para malaikat, kepada semuanya, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, tanpa terkecuali, ahlul baitnya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah, tanpa terkecuali. Penuhi dengan cinta kepada beliau-beliau. Penuhi dengan rasa sayang kepada semua makhluk Allah, lillah, karena Allah. Bukan karena saya ingin disayang lagi lah, tidak. Ini karena Allah. Saya menyayangi kalian karena Allah. Saya menyayangi makhluk Allah karena Allah. Saya menyayangi non muslim karena Allah. Saya semuanya ya, karena Allah. Allah. Jalankan, berakhlaklah dengan akhlak mulia. Ya. Bergaulah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Ingat, penuhi pergaulan kamu dengan berbuat kebaikan kepada yang lainnya, dengan berbuat hal yang menyenangkan kepada yang lainnya. Maka semua makhluk, jangankan makhluk, Tuhanmu akan sayang kepadamu, Nabimu akan sayang kepadamu. Maka dengan sayangnya Allah, cintanya Allah dan cintanya Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kamu, nanti kamu akan didekatkan oleh Allah kepadanya. Kamu akan didekatkan oleh Allah kepada Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan didekatkan oleh Allah kepada semua kekasih-kekasih. Kamu akan ditempatkan oleh Allah dalam kedudukan yang tertinggi. Allah. Dan Nabimu kalau sudah cinta kepadamu, sayang kepadamu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu nanti akan dipanggil oleh Nabimu. Kamu akan dikunjungi oleh Nabimu. Kamu akan ditarik oleh Nabimu, sehingga kamu bisa memandang wajahnya. Sebelum nanti di alam kubur di akhirat, di dunia saja kamu nanti akan bisa melihat keindahan wajahnya. Masya Allah, keindahan parasnya. Subhanallah. Dan kamu bisa mendengar sabda-sabda Nabimu, kan? Melalui mimpimu pertama-tama. Boleh jadi juga seperti para aulia-aulia Allah, kamu ditarik oleh Nabimu dengan syafaat Nabimu, lalu bisa bertemu dengan Nabimu secara yaqadhah, secara terjaga di saat bangun. Bisa mendapatkan arahan-arahannya. Subhanallah, bukan cuma memandang keindahan parasnya saja. Allah, 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 Allah. Masya Allah. La ilaha illallah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Lalu mari kita meneruskan ya pembahasan kita dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Allamah al-Arif billah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit radhiyallahu ta'ala wa radhah wa nafa'ana bih. Beliau berkata, qala wa min asbabi syarhi sadri, dan adalah dari sebahagian sebab-sebab dilegakan hati, dawamu dzikrillahi, bahwasanya dawamnya mengingat Allah, ala kulli hal, di setiap hal, setiap sikon, situasi, kondisi, wa fi kulli mautin, dan di setiap tempat. Falidzikri, maka adalah tetap bagi zikir kepada Allah taksirun, bahwasanya ada pengaruh ajibun, yang sangat ajib, finsyirahis sadri, di dalam kelegaannya hati, dada kita, wa na'imil qalbi, di dalam kenikmatannya hati kita, walil ghaflati, dan bagi kegoflahan hati, yakni lupanya hati dari Allah, ta'thirun, bahwa ada pengaruh juga, ajibun, yang sangat ajib, fi dhiqihi, di dalam kesumpekannya hati, ya, sumpek, ya, sempitnya hati, wa habsihi, dan merasa terkurungnya hati, ya, wa adzabihi, dan tersiksanya hati. Allah. Nah, sudah ya. Perkataan beliau ini ya, adalah bagian daripada makna firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah dalam Quran ya. Bahwasanya orang yang bisa berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah saja, tatmainnu, bisa tumakninah, tatmainnu, itmi'nan, bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia, nikmat. Al-qulubu, semua hati. Semua hati, hati yang mana? Hati yang ingat kepada Allah. Dan hati ini adalah hati yang beriman kepada Allah. Kalau hati yang beriman kepada Allah, kan, ingat, lalu hatinya ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang, hatinya akan damai, hatinya akan penuh dengan nikmat. Tapi kalau hatinya tidak beriman kepada Allah, atau beriman kepada Allah tapi hatinya tidak mengingat Allah, maka hatinya tidak akan menemukan kedamaian. Paham? Hatinya akan penuh dengan warna-warni ya, penyakit. Hatinya akan terkena galau, gelisah, ya, rasa takut, kekhawatiran, ya, Masya Allah, gak enak hati, tersiksa alam hatinya.
Ini karena apa? Karena ghaflah. Karena hati kita, walaupun kita beriman kepada Allah, tapi kitanya lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, ya begitu pengaruhnya. Ada ta'thir ajib, pengaruh yang sangat ajib. Kalau hati kita dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, begitu bangun tidur langsung kita mengingat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di saat hati kita ini ingat tidak tidur, sampai tidur lagi hati kita terus mengingat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, kalau hati kita seperti itu, maka segala kegalauan, kekhawatiran, kan, kesedihan, kewaswasan akan dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah akan penuhi alam hati kita dengan cahaya, dengan asrar ilahiyah. Dan Allah akan penuhi juga dengan anugerah-anugerahnya yang Allah masukkan ke dalam hati. Allah akan kasih futuhat dan munuhat, ya, keterbukaan-keterbukaan kepada hati kita, ya. Allah akan angkat hijab-hijabnya, penghalang antara hati kita dengannya, cabut. Sehingga hati ini semakin dekat dengan Allah, hati ini semakin melihat kepada apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada hati kita dan kepada umumnya hati manusia, ya, akan diperlihatkan oleh Allah. Hati ini akan penuh dengan petunjuk Allah. Hati ini juga, Masya Allah, akan penuh dengan waridat. Apa waridat? Waridat itu adalah anugerah-anugerah yang ghaibiyah, yang bangsa gaib, yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya yang hatinya bersih, yang hatinya mengingat Allah. Dan ketika hati mengingat Allah, maka pengaruh-pengaruh setan tidak akan masuk ke dalam hati. Dan setan tidak akan mampu masuk ke alam hati, tidak akan mampu. Ketika hati mengingat, setan bisa mampu masuk ke dalam hati, dan bisikan-bisikannya bisa sampai kepada hati kita, dan hati kita bisa ditundukkan oleh hawa nafsu kita ketika hati kita lupa dan kepada Allah. Ya, pahami? Ya, Allah, dan makna daripada mengingat Allah ini luas. Ingat, mengingat Allah ini yang pertama-tama adalah mengingat kepada keberadaannya Allah yang hakiki, dan juga kepada semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kan, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradatin muhayyad sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, hati kita itu mengingat sifat-sifat Allah, dan juga hati mengingat semua asma-asma Allah yang sempurna, al-asmaul husna. Kasih sayangnya Allah, ar-Rahmannya Allah, ar-Rahimnya Allah. Bagaimana kasih sayangnya Allah? Kerajaannya Allah, al-Malik, al-Quddus, salam, terus, Masya Allah. Ini makna mengingat Allah. Lalu mengingat Allah juga mengingat semua firman-firman Allah, ya? Baik firman Allah yang langsung maupun firman Allah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Mengingat hadis Nabi, mengingat Allah, dan juga yang sudah dijelaskan, dijabarluaskan oleh para ulama-ulama Allah melalui sabda-sabdanya, ya, kaul-kaul ulama, fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama. Ini juga, ya, maknanya mengingat Allah. Kita mengkaji kitab ulama, fikih, tauhid, dan semuanya adalah dalam ranah zikrullah, mengingat
Mengingat Allah. Mengingat Allah. Mengingat perintahan-perintahan Allah dan juga janji-janjinya bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang melakukan perintahnya. Dan mengingat larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah ABCD dan sebagainya. Dan mengingat ancaman-ancamannya bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, dan juga yang maksiat kepada Allah, yang meninggalkan perintahnya, kewajibannya, yang berani melakukan larangan-larangannya yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini makna zikrullah. Ini makna zikrullah, mengingat Allah. Lalu makna mengingat Allah juga mengingat berita-berita dari Allah, kisah-kisah, nasihat-nasihat dari Allah, kan? Kisahnya para kekasihnya, lalu kisahnya makhluk yang dilaknat oleh Allah, bagaimana kisahnya iblis diingat oleh kita, bagaimana kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, kisahnya Namrud dan sebagainya diingat oleh kita. Itu bagian daripada zikrullah. Bagaimana akibatnya ya, bagi orang-orang yang durhaka, yang kufur, bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, semua firman-firman Allah, nasihat-nasihat Allah diingat semuanya. Allah, 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 Allah. Faham? Ini makna daripada mengingat Allah. Termasuk mengingat Allah adalah ketika kita mengingat ilmu-ilmu alat yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan niat kita mengkaji ilmu alat tersebut demi kita mengetahui kepada makna Quran dan Sunnah. Dengan niat ibadah. Kalau tidak dengan niat itu tidak masuk zikrullah. Kalau dengan niat itu mengkaji ilmu nahwu, shorof, ya, mengkaji bahasa Arab, menghafalnya, lughah Arabiyah, lalu mengkaji juga ilmu-ilmu alat yang lainnya, mengkaji ilmu mantik, ma'ani, badi', bayan, kan? Itu semuanya dalam makna zikrullah. Kalian pesantren bertahun-tahun di sini di dalam makna zikrullah. Kalau niat kalian dalam mencari ilmu alat ini semuanya demi apa? Ya, demi ingin mengetahui kepada makna Quran dan makna Sunnah Rasulullah SAW, karena ingin kan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dalam hidup ini. Ya, ingin sampai kepada Allah. Nah, maka itu semua dalam rangka mengingat Allah, zikrullah itu semuanya. Ingat yang disebut zikrullah. Termasuk dalam makna zikrullah mengamalkan perintah Allah. Walaupun perintah Allah itu hanya senyum ketika ketemu dengan sesama, tapi senyumnya kita diniatkan oleh hati kita bahwa ini adalah perintah Allah. Saya diperintahkan untuk senyum kalau ketemu, salaman dan sebagainya, ngomong yang baik. Padahal ngomongnya biasa saja bahasa kita ngomongnya, tapi diniatkan ini menjalankan perintah Allah. Setiap amalan-amalan pekerjaan walaupun dohirnya bukan ibadah, dohirnya hanya kebiasaan kehidupan manusiawi, pekerjaan manusia biasa, namun ketika diniatkan ibadah kepada Allah, maka semuanya ada dalam makna zikrullah. Paham? Paham? Ketika berhubungan dengan makhluk, dengan siapa saja, zikrullah ini luas sekali maknanya. Ya, termasuk zikrullah adalah mengingat semua nikmat yang Allah berikan, kan? Mengingat itu. Ini adalah nikmat Allah, kan? Ini pemberian Allah, difikir, dirasa-rasakan oleh kita, dihayati oleh kita, dinikmati. Masya Allah, alhamdulillah. Ini mengingat Allah. Lalu ketika ada musibah juga kita mengingat Allah bahwa ini musibah adalah ujian dari siapa? Dari Allah. Kita harus tahu bahwa Allah menguji kepada kita untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi.
agar dosa kita bersih, agar kita mendapatkan limpahan karunia dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ala. Tuh. Terus apa saja yang menimpa kepada kita selalu mengingat siapa? Mengingat Allah. Ketika ada musibah yang menimpa kita, ini takdir dari siapa? Ingat Allah, ini takdir Allah, kan? Hati kita melihat Allah, ini takdirmu ya Rabb. Kau takdirkan hamba celaka hari ini, rugi, ada yang ngambil uang saya, ada yang ngambil harta saya, ada yang mencaci, memaki saya, semuanya Engkaulah yang menakdirkan. Sehingga hati ini tenang, karena yang dilihat oleh hati siapa? Allah yang dilihat oleh hati itu. Inilah yang menjadi sebab dengan zikir hati bisa tenang. Dan hati ini tidak jadi sumpek walaupun ada musibah. Kenapa? Karena melihat Allah hatinya, mengingat Allah. Ini semua takdir. Kau tidak memberikan, kan, musibah kepadaku kecuali hamba yakin bahwa Engkau menghendaki yang terbaik. Ya. Maka jadikanlah musibah yang Kau berikan kepada hamba ini, kan, sebagai penghapus dari segala dosa-dosa hamba ya Rabb. Ya, dan tinggikanlah derajat hamba di sisimu ya Rabb. Ya. Terus minta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah, ini sebagian daripada makna apa yang dikatakan oleh muallif, ya, oleh muallif, bahwa dengan zikrullah hati bisa tenang. Dan ingat, dengan zikrullah hati bisa tenang. Ya. Kalau ibadah berat rasanya, ingat Allah coba. Ini Allah memerintahkan kepada kita, Allah yang mengurus kita, yang menciptakan kita, Allah. Bukan siapa-siapa yang nyuruh sholat, yang nyuruh ngaji, siapa? Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita. Dan Allah akan memberi pahala yang luar biasa, derajat yang tinggi. Kalau kita ngaji, mesantren dan sebagainya, siapa yang nyuruh? Allah, bukan orang tua kita, Allah yang nyuruh. Masya Allah. Dan Allah tidak menyuruh kepada kita kepada hal-hal yang Allah suruh, kecuali Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, derajat yang tinggi. Masya Allah. Maka akan jadi enteng, jadi senang hati kita. Sholat jadi senang, ngaji jadi senang, gitu kan? Kenapa? Lagi ngaji sumpek hati kita malah ingin pulang, ingin kabur. Ingin pulang ke rumah karena hatinya tidak mengingat Allah. Coba kalau ingat Allah, ini ngaji disuruh siapa? Lalu Allah akan bagaimana kalau kita mencari ilmunya, menghafal ilmunya, memasukkan ilmunya di dada kita, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Pasti kita akan senang mencari ilmu, senang, sholat senang, sodakoh jariah senang, segalanya akan senang. Melakukan perintah Allah jadi senang, menjauhi larangan Allah jadi senang. Nggak ada yang berat. Akan ada insyirah di dalam hati, dalam dada kita, akan lega dada kita ini. Kenapa? Karena hati ingat Allah. Jadi ketika sumpek, susah ibadah, sulit, berat, karena hatinya masih ghaflah, tidak ingat Allah. Saya ingat Allah, baru lisan kamu. Saya ingat Allah, yang benar coba ingatnya. Nggak benar tuh kamu ingatnya. Masa kalau ingatnya benar, ini suruhan siapa? Ya, sholat suruhan siapa? Suruhan Allah. Tahu nggak Allah itu siapa? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Bukankah Allah yang memberikan warna-warni anugerah kepada kamu? Bukankah Allah yang menghujankan nikmat kepada kamu? Ingat gak? Allah itu yang mana? Kamu harus pikirkan yang benar. Ingat Allah itu yang benar, gitu kan? Bukan ingat namanya saja. Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada hati kita dan taufiknya untuk bisa selalu mengingat kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر